1.2 Physics communities and their roles. Communities are a set of organized groups of professionals, different professionals. እንግዲህ አንድ ኮሚኒቲ ብለን የምንጠራው ኦርጋናይዜሽን ተመሳሳይ ፕሮፌሽን ያላቸው ሰዎች አንድ ላይ ተሰባስበው የሚሰሩት የሚያቋቁሙት ድርጅት ማለት ነው። So ልክ እንደዚህ ሁሉ physics communities are organized group of professionals associated together for the scientific purpose. ለሳይንሳዊ ፐርፐስ ለሳይንሳዊ ሪሰርች ኤጁኬሽን የመሳሰሉት ተመሳሳይ ግሩፕ ያላቸው meaning physics professionals educated professionals ያቋቋሙት ድርጅት ማለት ነው physics communities የምንላቸው። These organizations are established at the level of national, continental or international or worldwide. እነዚህ የፊዚክስ ኮሚኒቲዎች የሚቋቋሙት በሀገር አቀፍ ደረጃ ሊሆን ይችላል ወይም አህጉር አቀፍ ሊሆን ይችላል አሊያም ደግሞ ኢንተርናሽናል በሆነ ሚንስ ይቋቋማሉ ነው የሚለን። So the common physics communities in Ethiopia are Ethiopian Physical Society, EPS, the Ethiopian Physics Society in North America, Ethiopian Space Science Society, and the African Association of Physics Society. Actually, African Association of Physics Society የሚለው continent wise ይሆናል ማለት ነው። We have also International Association of Physics Society አለን። እሱ በኢንተርናሽናል ሌቭል ደረጃ ሊሆን ይችላል። ኢንተርናሽናል ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ አለ። ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ ኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ እንዳለው ማለት ነው። ስለዚህ በሀገር ውስጥ ደረጃ በአፍሪካ ደረጃ እና በዓለም ደረጃ ላይ ያሉ የፊዚክስ የተለያዩ ኮሚኒቲዎች አሉ የሚለውን ነው። So ወደ ሀገራችን ስንመለስ Ethiopian Physical Society or EPS was found or established on October 10 in 1998 by the Ethiopian physics professionals to enhance physics research and education, thereby contributing its share to the overall development of the country. ሀገሪቱ ውስጥ የሚኖረውን እድገት ለማሳደግ ወይም የሀገርን ሁለንተናዊ እድገትን ለማሳደግ የተቋቋመ ነው። ምክንያቱም የፊዚክስ ኮንሴፕቶች የፊዚክስ ሀሳቦች በእያንዳንዱ ሴክተር ላይ ስለሚገቡ የተለያዩ ኬሪየርስ ላይ ስለሚኖሩ ያንን ማሳደግ መቻል የተለያዩ ፕሮፌሽኖችን ማሳደግ መቻል ማለት ሀገርን ማሳደግ ነው እና ለዛ ታስቦ በፊዚክስ ሶሳይቲዎች የተቋቋመ በ1998 ኦክቶበር 10 is known to be Ethiopian Physics Society or Ethiopian Physical Society ያለን እንጠራዋለን ነው። The objectives of Ethiopian Physics Society is to promote physics education and research in the country. በሀገራችን ውስጥ የፊዚክስ ኤዱኬሽን እና ምርምርን ማሳደግ ነው፣ ፕሮሞት ማድረግ ነው። To organize and coordinate various conferences on physics education and exchange of scientific information. ሳይንሳዊ ግኝቶችን በየጊዜው የሚገኙ አዳዲስ ነገሮችን ለህዝቡ እንዲዳረስ አዳዲስ ፋይንዲንጎች እንዲዳረሱ በተለያየ ወቅት ላይ ኮኦርዲኔት ማድረግ ኦርጋናይዝ ማድረግ ቫሪየስ ኮንፈረንሶችን ያዘጋጃል ማለት ነው። To popularize physics in order to make students develop interest in it. በፊዚክስ ኤዱኬሽን ላይ ኢንተረስት እንዲያድርባቸው ብዙ ስራ መስራት፣ ህዝቡን ማነቃቃት፣ ፊዚክስ ያለውን ጠቀሜታ ማስረዳት እና ተማሪዎች ኢንተረስት እንዲያድርባቸው ፍላጎት እንዲያድርባቸው ወደዛም እየተሳቡ የሀገርን ሁለንተናዊ እድገትን ሊያመጡ የሚችሉ የተለያዩ ሴክተሮች ላይ እንዲገቡ ማድረግ ማስቻል ነው ዓላማው። To promote active participation of Ethiopian physicists and general public in the design and implementation of physics curriculum. ስለዚህ የፊዚክስ ካሪኩለም ላይ ወይም ኤጁኬሽን ላይ ኢፒኤስ ኢትዮጵያን ፊዚክስ ሶሳይቲ ያው ተጽዕኖ ማሳደር ሀገር እንደ ሀገር ጎል ስትራቴጂ ቀርጻ ነው ካሪኩለምን የምታዘጋጀው። ያንን ጎል አቺቭ ያደርግልኛል ብላ ነው አንድ ሀገር የምታዘጋጀው። ስለዚህ የፊዚክስ ሶሳይቲው ፊዚክስ ካሪኩለም ላይ በዚህ መንገድ ቢሆን የሀገርን ሁለንተናዊ እድገት ማሳደግ ይችላል የሚልን ሀሳብ ያው ሁለንተናዊ ስንል ሶሻል፣ ኢኮኖሚካል ሁሉንም ያቀፈ ማለት ነው። ፋብሪኮቹ እንዳለ ማህበረሰቡን ማሳደግ ይችላል የሚለውን ነው እሱን ይገልጽልናል። The other society is Ethiopian Physics Society in the North America.
when we say ኖርዝ አሜሪካ ስንል ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ፣ ካናዳ፣ ሜክሲኮን የሚጠቀልል ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያን ፕሮፌሽናሎች በኖርዝ አሜሪካን ውስጥ ተሰባስበው ኦገስት 2008 in North America by different physics Ethiopian physics led by Dr. አበበ ከበደ። ስለዚህ የተለያዩ የፊዚክስ ባለሙያዎች ምሁራኖች ተሰባስበው በኖርዝ አሜሪካ ላይ ኦገስቱ ያቋቋሙት ምን አለ ማለት ነው ኢትዮጵያን ፊዚክስ ሶሳይቲ in North America አለ። It promotes physics education and research in Ethiopia and North America። ዋና ዓላማው እንግዲህ ኢትዮጵያ ውስጥም ከኢትዮጵያ ውጪ ማለት በኖርዝ አሜሪካ በተቋቋመበት ስፍራ ላይ የፊዚክስ ኤዱኬሽንን ማሳደግ ነው። So the mission of Ethiopian Physics Society in North America was to promote and support the education and training of Ethiopian physics professionals by donating educational materials, field equipments, computing facilities, and providing scholarship. ስለዚህ ሚሽኑ ኢትዮጵያን ፊዚክስ ሶሳይቲ ኖርዝ አሜሪካ በዋነኝነት ምንድነው? ኤዱኬሽን ማሳደግ፣ ትሬኒንግ በኢትዮጵያን ፊዚክስ ፕሮፌሽናሎችን መስጠት፣ የተለያዩ ማቴሪያሎችን የፊዚክስ ፊልድ ኢኩዊፕመንቶችን መስጠት ነው። እንዲሁም ደግሞ ስኮላርሺፖችን ማመቻቸት ይለናል ማለት ነው። And the other physics community is African Association of Physics Students, AAPS የሚለው it's more of a student-centered educational association now, which was established in 2010 Dakar, Senegal ነው። ከዛ በፊት በአፍሪካን ፊዚክስ ሶሳይቲ ናይጄሪያ ውስጥ አቡጃ ላይ 2005 ላይ ሀሳቡ ተነስቶ ነው በኋላ in 2010 የተቋቋመው ማለት ነው። So the purpose of organization is to encourage physics students in their scientific and professional works in an African and international context። በአፍሪካ ደረጃና በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የፊዚክስ እውቀቶችን ማሻሻል፣ የተለያዩ ፋይንዲንጎችን ሼር ማድረግ፣ የአፍሪካን ስቱደንቶች ኢንካሬጅ ማድረግ፣ ማሳደግ የመሳሰሉትን ነገር ይገልጽልናል ማለት ነው። And at last the አራተኛው የፊዚክስ ሶሳይቲ is Ethiopian Space Science Society. Science Society is actually directly ከፊዚክስ ጋር የሚገናኝ አይደለም። One community which is somewhat similar but not exactly like physics community is the Ethiopian Space Science Society. And its Ethiopian Space Science Society was established in 2004, which is about 47 founding members with some famous figures አሉ like ተፈራ ዋልዋ ኢትዮጵያን ካፓሲቲ ቢልዲንግ ላይ በነበሩበት ጊዜ የተቋቋመ ነው። ቤዛ ተስፋዬ and አምዬ ማሞ those are main figures in 2004 to establish Ethiopian Space Science Society. Some of the activities of Ethiopian Space Science Society includes, but not limited to this, school programs, school outreach programs, monthly public lectures ማዘጋጀት ነው። እንግዲህ ስፔስ ሳይንስ ላይ በየጊዜው የሚገኙ ፋይንዲንጎችን ህዝቡ ህብረተሰቡ እንዲያውቁ ወራዊ የሆኑ ሌክቸሮችን መስጠት ነው። so that ሜምበሮቹም እንዲረዱ እንዲያውቁ ያስችላል። በየትምህርት ቤቱ የተለያዩ አዳዲስ ፋይንዲንጎችን ወይም ደግሞ ስለ ራሱን ማስተዋወቅ የመሳሰሉትን ነገሮች ይገልጻል። ሰመር ፕሮግራሞችን ያዘጋጃል ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ እንጦጦ የሚገኘው ስፔስ ኦብዘርቫቶሪያችን ነው። This is found in Entoto. This is Dr. Solomon now. Now let's see about the mission of Ethiopian Space Science Society. The mission is to create awareness, build capacities, and promote the advancement and peaceful use of space science and technology in Ethiopia to support countries' scientific, social, and economic development. የአንድን ሀገር ሁለንተናዊ እድገት ማለት ሳይንሳዊውን፣ ሶሻሉን፣ ኢኮኖሚያዊ እድገቶቹን እንዲሳለጥ ወይ ደግሞ እንዲቀጥል እድገቱ እንዲቀጥል ካስፈለገ ምን ማድረግ ነው? የኢትዮጵያ ሳይንሳዊ ማህበረሰባዊ እና ኢኮኖሚያዊ ዴቨሎፕመንት እድገት እንዲመጣ የተለያዩ ቴክኖሎጂዎችን ፒስፉል በሆነ ፐርፐዝ ወይም ፒስፉል ዩዝ ኦፍ ስፔስ ሳይንስን መጠቀም ነው። ዜር ማይት ቢ ለዋርፌር ምናምን የሚጠቀሙ ሊኖሩ ይችላሉ። ላይክ ኒውክሊየር ለምሳሌ እንጠቀም ብንል ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ፒስፉል ፐርፐዝ መጠቀም ይቻላል። ፎር ዘ ሴክ ኦፍ ዌፐናይዚንግ ሚሊታሪ ኢኩዊፕመንት ለመስራት ሜቢ ኢንተርናሽናል አቶሚክ ኤጀንሲ ይቃወማሉ። ልክ እንደዛ ስፔስ ሳይንስን ፎር ፒስፉል ፐርፐዝ መጠቀም የምንችል ነው። ስለዚህ ዋና ዓላማው ምንድን ነው?
ሚሽኑ ምንድነው ካልን create awareness መፍጠር capacity አቅማችንን ማሳደግ and promote the development and peaceful use of space science. We Ethiopians have a great name in astrophysics. የአስትሮፊዚክስ ወይም አስትሮኖሚ ላይ ኮንስታሌሽን ላይ ከዋክብት ጥናት ላይ የመሳሰሉን ስፔስን እንግዲህ ይፈልጉ ከነበሩ ጥንታውያን ሀገራቶች መካከል አንዱ ኢትዮጵያውያን ነን። ስለዚህ ያንን ስማችንን ከፍ ማድረግ ያስፈልጋል። ከረንትሊ እየተሰሩ ያሉ ብዙ ነገሮች አሉ። ኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ እንጦጦ ላይ ያለው ኦብዘርቫቶሪ ትልልቅ ከተሞች አሁን እየተገነቡ ነው። ሳተላይት ሲቲስ ፎር ሰች ፐርፐዝ and so on. ስለዚህ ሚሽኑን ይሄንን ይገልጽልናል። and the other is objectives of Ethiopian Space Science Society, it promotes space science awareness ነው rise public interest in space science ህብረተሰብን እያነቃቃ ስለ ስፔስ ሳይንስ እውቀት እንዲኖረው ፍላጎት እንዲኖረው አስትሮኖሚ through education በትምህርት የተለያዩ ሊዳረሱ የሚችሉ ፕሮግራሞችና ኢቨንቶችን በማዘጋጀት ህብረተሰቡን በዋነኝነት እያነቃቃ መሄድ ማለት ነው። and encourage scientific researchዎችን ማበረታታት support and conduct research in astronomy, astrophysics, remote sensing and other space related fields. Support education and capacity building. Encourage and assist students and professionals to study and pursue careers in space science and related disciplines. ከስፔስ ሳይንስ ጋር በተያያዙ ሙያዎች ላይ ስቱደንቶች ፕሮፌሽናል ስቱደንቶች እንዲቀጥሉ ኢንካሬጅ ማድረግ ነው፣ አሲስት ማድረግ ነው፣ መርዳት ነው። Establish infrastructure, support the development of observatories, laboratories and educational facilities for space science in Ethiopia. እንግዲህ በኢትዮጵያ ላይ የስፔስ ሳይንስ እድገት እንዲኖረው ላቦራቶሪዎችን የተለያዩ ፋሲሊቲዎችን ማሟላት ኦብዘርቫቶሪዎችን ኦብዘርቭ የምናደርግባቸውን ኢኩዊፕመንቶች የተለያዩ ስታንዳርድ ቴሌስኮፖችን ላቦራቶሪዎችን ኤዱኬሽናል ፋሲሊቲዎችን ማሟላት ቴክስት መጽሐፍት ሊሆን ይችላሉ ሲዲ ሊሆን ይችላሉ ወይ ደግሞ ኢንተርኔት ማሟላት ሊሆን ይችላል። እነዚህ ኢንፍራስትራክቸሮች ኢስታብሊሽ ማድረግ የኢትዮጵያን ስፔስ ሳይንስ ሶሳይቲ ኦብጀክቲቭ ነው። ኢንተርናሽናል ኮላቦሬሽን ይህም ብቻ አይደለም ከዓለም አቀፍ ጋር ያለውን ግንኙነትም ማሳደግ ነው። ኮላቦሬት ዊዝ ሪጂናል ኢንተርናሽናል ስፔስ ሳይንስ ኦርጋናይዜሽንስ ቱ ሼር ኖሌጅ ኤንድ ሪሰርች። ኢንፍሉዌንስ ፖሊሲዎችን ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። Advise the government on policies and strategies for the development of space science and technology. Space science and technology እንዲያድግ መንግስትን ማማከር ማለት ነው። መንግስትን ያማክራሉ። በዚህ መንገድ እንደዚህ ቢሆን እንደዚህ ቢደረግ የሚለውን ነገር ኦቨርኦል መንገር ይችላሉ፣ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋሉ ነው። Peaceful use of space, of course, as I said earlier, ስፔስን ለፒስፉል ፐርፐዝ ነው የምንጠቀምበት። የዓለም ህዝብ ማህበረሰብ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንዲጠቀምበት ስኖት ማተር ኦፍ ኮምፒቲሽን። ለምሳሌ ስፔስ ከተጀመረበት ጊዜ it seems like እኔ ቀድማለሁ የሚል ማለት ነው። it could be from between Russia and America ሊሆን ይችላል። USSR እነ ዩሪ ጋጋሪ ዓለምን ሲዞሩ እና አሜሪካን ደግሞ we should have to be advanced መሆን አለብን ብለው like ጨረቃን በነ ኒልስ አርምስትሮንግ መርገጥን ስለዚህ እንዲና እንዲህ የተባሉ ሽሚያና ፉክክር አለው። it seems ጥሩ ነው መፎካከር በፖዚቲቭ ወይ ግን ይሄ ሞር ከጥላቻ ጋር የሚሆን ሲሆን that's not somehow ጥሩ አይደለም። ስለዚህ እኛ ግን ለሰላም ዓለም ህዝብን በሙሉ ሊያሻሽል የሚችል ወይም ደግሞ ህብረተሰብን በሙሉ ሊያነቃ የሚችል and who knows ለምሳሌ if you have a chance እንደነ ዶክተር ቅጣው እጅጉን የመሳሰሉ ታላላቅ ሳይንቲስቶች ኢትዮጵያን ሳይንቲስቶች ናሳ ላይ ይሰሩ የነበሩ አሉ። እነዚህ ሰዎች ዓላማቸው ምንድነው? ማርስ ላይ ለምሳሌ የሰራቸው ትልልቅ ግኝቶች ነበሩ። ማርስ ላይ ውሃ የምትፈልግ ወይም ደግሞ ውሃ ካለ ስፔስ ላይ ህይወት ሊኖር ይችላል most probably የሚል ነው። ስለዚህ ያንን ውሃ ልትፈልግ የምትችል ሮቦት ሰርቶ ያላከ ሳይንቲስት ነው። so one day who knows maybe ውሃ ተገኝቶ life may exist there እዛ ቦታ ላይ life ሊኖር ይችላል። ከሌለም እንኳን ከዚህ እንደዛ አይነት ነገሮችን ሙቭ አድርገን ሃቢቴብል ሊሆን ይችላል
is it might be habitable for a human being? And in some case ለምሳሌ ካታስትሮፊክ የሆነ ያው ሁሉም ኒውክሊየር ዌፐን የታጠቀ ስለሆነ at some day ፈልገውንም ሲሆን ሳንፈልግ የሆነ ካዡዋሊቲስ ቢፈጠር ዓለምን የሚያወድም ነገር ቢኖር ሜቢ ኦኬ ወደዛ ተሄዶ ሂውማን ቢንግ እንዲቀጥል ማድረግ ይቻላል ማለት ከመሆን እንደዛ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ የምናጠናው ዝም ብሎ ለመዝናናት just for fundamental knowledge ብቻ አይደለም ማለት ነው።